Hi, all of you. The subject I am going to deal is electrical measurements and instrumentation. Chebrul Engineering College, Chebrul, Department of Tribal, right? Coming to the lecture 3, EMMC instrument and electrostatic instruments. Previous class we have covered that the instrument that is MI instrument, moving iron instrument, which is used to measure the AC or DC, both, that is AC and DC voltage or currents. In this class, we are going to deal that is EMMC instrument and also electrostatic instruments if time persists. Okay. So previous actually MI instruments advantages and disadvantages. Actually, MI instruments used to measure both AC and DC and also low cost and torque per weight ratio is high, right? And coming to disadvantages, the scale is you are not uniform, right? Because the current the torque produced, that is TD, is directly proportional to I square. That's a reason, because it is not uniform, right? So next to the frequency errors present actually in the moving iron instrument. Actually, in the previous concept, in the pre-MMC instrument, the frequency error does not exist because it is a DC measurement instrument, right? So here I just mentioned that is the reflecting torque is not exactly proportional square of the current due to non-linear characteristics also, because of some iron metal is used in here. Okay, so this is about disadvantages. Okay, coming to the next, in this class we are going to discuss that EMMC instrument and also electrostatic instruments. First one is EMMC instrument. EMMC instrument used to measure uh, EMMC instrument used to measurement of voltage, current, and power also. Okay. Previous concepts in the case of MI or PMMC instruments, these two instruments are used to measure voltage and current only. But in case of EMMC instrument, it is used for three. That is both voltage and current, and also power also here. Power also. Okay. So the difference actually EMMC, the difference between PMMC and dynamometer type of instruments, just that is in case of EMMC we use electromagnet, and but in case of PMMC we use current magnet, right? So simple. So this is PMMC. In the PMMC we use current magnet, but in case of EMMC we use only electromagnet, right? Electromagnet. So the combination of both MI and PMMC is nothing but the instrument is EMMC, right? Because in MI instrument we use electromagnet, right? In PMC we use moving coil, right? The combine both, you combine, then you got EMMC instrument, right? So just I mentioned also like this is only here. Okay. And coming to the next, the EMMC instrument basic diagram. This is spindle, right? This is spindle. So we attached a moving coil like in case of PMMC, right? So this is the moving coil is attached to the spindle. These are the springs, and the pointer is attached to the spindle, right? So this is a pivot. This is pivot. We provide here the some jewel bearings, right? So we provide here some jewel bearings. Okay. But difference is moving coil. We provide here two coils. That is one coil which is divided into two parts. That is fixed coils. So this is fixed coil. Let us say this is F1 and second one is F2. Simply we need to find here voltage, current, and power also, right? So he mentioned that is EMMC used to measure the voltage, current, and power, right? So
if fixed coil here, the fixed coil and moving coil connected in series, then the fixed coil and moving coils are connected in series, then it is we can measure voltage and currents. But in case of power measurements, the fixed coil and moving coil are connected in parallel. Okay, right? So in case of voltage and current measurements, moving fixed coil and moving coil are connected in series, right? But in case of power measurements, fixed coil and moving coil are connected in parallel. So the difference in this here is simple, right? So the EMMC instrument, the construction about this is the construction, right? So construction, that is a fixed coil is given to two equal half, that is I mentioned F1 and F2. The moving coil is placed between the two half of the fixed coil. That is just I mentioned, that is two moving coil is placed in between the two fixed coils, right? So that the hysteresis effect will be zero. Hysteresis effect 90% ఉండదు ఎందుకంటే so fixed coils place చేసాం in between that. The pointer is attached to the spindle, and in a non-linear non-magnetic former the moving coil is wounded, right? So control torque అంటే ఏమి ఇచ్చేసాం మనం, జస్ట్ సింపుల్ గా ఇక్కడ స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ ఇచ్చేసాం, రైట్? స్ప్రింగ్ కంట్రోల్. నెక్స్ట్ డాంపింగ్ టార్క్ అంటే యూజువల్ గా మనం యూజ్ చేసేది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పిఎంసి అంటే పరన్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది కాబట్టి ఎడ్డీ కరెంట్ డాంపింగ్ అన్నాం. బట్ రిమైనింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ డాంపింగ్ యూజ్ చేస్తాం మనం అక్కడ. ఓకేనా, రైట్? సో ఆపరేషన్ సింపుల్. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ దట్ వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే, ఐ మీన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలి. యాక్చువల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ? సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద సమ్ కాయిల్స్, ఏదో ఒక కాయిల్ కరెంట్ పాస్ చేస్తాం, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఫీల్డ్, రైట్? సో హూజ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ is proportional current passes through the fixed coil, right? The moving coil is kept in between the fixed coils, just I mentioned. When the current passes through the moving coil, okay na, a magnetic field is produced by the coil. The magnetic poles are produced in such a way that are produced by the moving coil reflects the pointer over a graduated scale. అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ అమ్మా. నేను ఆల్రెడీ చిన్న ఎఫెక్ట్ చెప్పాను, magnetic effect. And when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences some force. The magnetic field provided by F1 and F2, and if when the current passes through the fixed coil, it becomes a magnet. అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ మనకు ఫార్మ్ అయింది. ఇదేమవుతుంది, మనకి కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ ఫోర్. ఇది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇది మూవ్ అయినట్టు. ఇది మూవ్ అయితే స్పిన్డిల్ మూవ్ అవుతుంది, స్పిన్డిల్ మూవ్ అయితే పాయింటర్ మూవ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, రైట్? సో డిఫరెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేసాం, అవునా? సో దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్క్స్ ఆన్ ఏసీ అండ్ డిసి. వెన్ ఏసీ వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లైడ్, ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ఫిక్స్డ్ కాయిల్, మూవింగ్ కాయిల్, ఓకేనా? రైట్, సేమ్ వెన్ ద కరెంట్ యాక్చువల్గా ఏసీ మెజర్మెంట్స్ అయితే చెప్తున్నాను. ఏసీ మెజర్మెంట్స్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా మన ఫార్ములా ఏంటి? సో మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో మేము చెప్పాం. ఒక నిమిషం నోట్ చేస్తున్నాను అండి. దట్ ఈస్ టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో చూపిస్తానండి మీకు, జస్ట్ మినిట్. ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో మనకి టీడీ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది చూపిస్తానండి. ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, దిస్ ఈస్ ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్? సో ద టోటల్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ టీ ఈక్వేషన్, టార్క్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్, దిస్ ఈస్ టార్క్ ఈక్వేషన్, అవునా? ఈ టార్క్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమొస్తుంది? దట్ ఈస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2I² dl/dθ. ఇది కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటే కదా. సో అందుకని ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, అవునా? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2I² dl/dθ. సేమ్ ఈక్వేషన్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా? సేమ్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ సింపుల్. సో టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, దట్ ఈస్ ఫార్మ్ మనకు సరే ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నామా? టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అవునా? సారీ, ఇది టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2I² dl/dθ, అవునా? మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇన్ ఎంఐ ఈక్వేషన్. అక్కడ ఏంటంటే ఇండక్టెన్స్ ప్రాపర్టీ ఒకటే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కాయిల్స్ ఉన్నాయి మనకి. 2 కాయిల్స్ అంటే ఏంటి? సో 2 కాయిల్స్ అంటే మనకి 2 కాయిల్ F1 అండ్ F2, అవునా?
మనకేంటి 2 కాయిల్స్ అంటే L1 L2 ఉంటుంది, 2 కాయిల్స్ ఉంటుంది, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ మూవింగ్ కాయిల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఉంటుంది మనకి, అవునా? ఈ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, రైట్? ద ఇండక్టెన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ఫిక్స్డ్ కాయిల్ అండ్ ద ఇండక్టెన్స్ ప్రొవైడెడ్ ద అదే మూవింగ్ కాయిల్ అండ్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద కాయిల్స్, అవునా? సో అది నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. అందుకేంటంటే ద టోటల్ ఇండక్టెన్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2M, రైట్? అందుకనే L1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం చెప్తున్నా, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ మూవింగ్ కాయిల్, L2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్, 1 ఈజ్ మూవింగ్ కాయిల్, రైట్? M nothing but the mutual inductance between the both fixed coil and moving coil, right? I1 current passes through the fixed coil, I2 current passes through the moving coil. అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ I స్క్వేర్ అనే వర్డ్ నేను ఏం చేస్తానంటే I1 I2 గా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఎలాగా, సింపుల్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే, సో TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 I1, దిస్ ఈజ్ I1 అండ్ దిస్ ఈజ్ I2. అంటే కంబైన్ చేస్తే ఏంటంటే 2 కరెంట్స్ ఫ్లో అయ్యింది, బట్ ఏంటంటే ఆ 2 కరెంట్స్ ని I స్క్వేర్ ని I1 I2 కి డివైడ్ చేశాను. ఎలా, ఎందుకు డివైడ్ చేశాను? 2 కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కదా. ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో సింగిల్ కరెంట్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కరెంట్స్ ఫ్లో అవుతాయి, అవునా? ఒకటి మూవింగ్ కాయిల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాయిల్, అవునా? బట్ ఎల్ అంటే టోటల్ కరెంట్, టోటల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏముంది మనకి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2M అనమాట. సో ఇది మనం డివైడ్ చేసిన ఈక్వేషన్, అదే నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తాను మీకు. దిస్ ఇస్ ఇదిగోండి, TD ఈజ్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ DL బై dt. I అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ I1 I2 అని చెప్పాను, అది నేను తర్వాత మెన్షన్ చేస్తాను. బట్ ఇక్కడ L అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ 2M. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా, అవునా కదా? ఇదిగోండి రాశాను, ద వాల్యూ ఆఫ్ L1 L2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ థీటా. సో బట్ M వేరీస్ విత్ థీటా, అందుకని అంటే ఈ బోత్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. సో విచ్ బికమ్స్ 2 into dm 2m d by d theta, అదిగోండి 2 into dm by d theta. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమొస్తామా, dd is equal to I స్క్వేర్ dm by d theta, రైట్? ఇది ఈక్వేషన్ యాక్చువల్ గా. బట్ ఇన్ కరెంట్స్ 2 కరెంట్స్ అని చెప్పాను కదా, I1 అండ్ I2. I1 అంటే ఏంటమ్మా, సో I1 కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద మూవింగ్ కాయిల్, I2 ఏందమ్మా, కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ కాయిల్. సో dd is equal to I1 I2 dm by d theta. when both are equal, that is TC is equal to TD అయినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, TC is equal to ఫార్ములా ఏంటి, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తే, స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, డైరెక్ట్ గా నోట్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా. సో స్ప్రింగ్ కంట్రోల్ TC is equal to మనకి, సో KC ఇంటూ థీటా. సో దెన్ ఎట్ స్టడీ కండిషన్ ఏమవుతుంది మనకి, సో TC is equal to TD. సో TC is equal to ఏంటమ్మా, KC ఇంటూ థీటా is equal to TD means I1, that is I2 dm by d theta, right? So from this we can get that is theta is equal to I1, that is I2 by KC into dm by d theta. So this is the equation, theta equation I mentioned here, that is equation. So the deflection of the point is proportional to the I1 and I2, current passes through the moving coil and current passes the fixed coil. I mentioned here same thing. Hence, the deflection of the point is proportional to the current passes through the fixed coil and current passes through the moving coil, right? So this is about EMMC, right? Coming to the next instrument, that is electrostatic instrument. So electrostatic instrument, it is used to measure the high voltages, only high voltages, right? High voltages, right? So in multicellular construction, several vanes and quadrants are provided. So the voltage to be measured is applied between the vanes and quadrant. And two types ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ electrostatic instruments లో, ఒకటి సర్కులర్ అండ్ ఒకటి quadrant అని చెప్పేసి, దట్ ఈస్ వేన్ అని చెప్పారు కదా, వేన్ అలాగా, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండింటికి మనం డిఫరెన్స్ చెప్తాను మీకు. The force of attraction between the vanes and quadrant produces the deflecting torque, right? So the controlling torque provided by the spring control, same concept, and the damping system is provided by the air friction damping, right? So the instrument usually measured, that is medium and high voltage అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, ఓకేనా? The voltage is reduced to low value by using capacitor potential divider. అంటే
సో పొటెన్షియల్ డివైడర్ యూజ్ చేసేసి వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద లో వోల్టేజ్ ఆల్సో. ఓకేనా. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వోల్టేజ్. ఈ మీరు ఆల్రెడీ మనం ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాము. ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ డెరివేషన్ తీసుకొస్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎవరైనా సరే చూడకపోతే ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. సో కన్స్ట్రక్షన్, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్, దట్ సేమ్ స్పిన్డిల్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్వాడ్రెంట్ అని చెప్పారు కదా, దిస్ ఈస్ క్వాడ్రెంట్, దిస్ ఈస్ వేను. ఓకేనా. సో ఒకటేమో దిస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఇదేమో వేరియబుల్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ రెండు, ఇదేమో ఫిక్స్ చేస్తాను, ఇదేమో వేరియబుల్ అన్నమాట వేన్ అనేది. ఇప్పుడు స్పిన్డిల్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ స్పిన్డిల్, సింపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఏది స్పిన్ కి అటాచ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ మూవబుల్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా. ఎందుకంటే సో స్పిన్డిల్ మూవ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడే జస్ట్ డిస్కస్ చేసాం, రైట్. సో టార్క్ ఈక్వేషన్కి వెళ్ళిపోతాం డైరెక్ట్ గా. అవునా, ఇవన్నీ మనకు డిస్కస్ చేయాల్సిన పని లేదు, చెప్తున్నాం కదా. దిస్ ఈస్ స్పిన్డిల్, అవునా, దిస్ ఇస్ స్పిన్డిల్, పాయింటర్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ది స్పిన్డిల్ and also the two, that is veins are attached to the spindle. The quadrant is attached, that is fixed గా attach చేశాను. so here control spring, the springs are used for spring control, that is controlling torque. So for providing the damping torque we use air friction damping, right. This is pivot, we provided here Jovel bearings to reduce the inner, that is frictional losses, right. And coming to the torque equation, right. So torque equation is simple. ఇప్పుడు మీరు ఎంఐ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలాగో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ అలానే తీసుకొస్తాను, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ వి, వేర్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ ద వేన్ అండ్ క్వాడ్రెంట్, రైట్. సి అది మరి కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ద వేన్ అండ్ క్వాడ్రెంట్. జస్ట్ డయాగ్రామ్ మీకు చూపించాను. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 1/2 CV². సో ఇక్కడ కూడా నేను కాన్సెప్ట్ ఏం తీసుకొస్తున్నాను అంటే ద టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద అవుట్పుట్. అంటే మనకి ఇక్కడ పాయింటర్ మూవ్ అవ్వాలి, పాయింటర్ మూవ్ అవ్వాలంటే మీనింగ్ ఏంటి, కంపల్సరీగా ఇట్ ఈస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అంటే టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. బట్ ఇక్కడ మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కెపాసిటర్. సో కెపాసిటర్ ఉంది కాబట్టి ఏంటి, సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ అని కూడా చెప్తాం మనం. అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ సో టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ప్లస్ సమ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్, రైట్. సో ద ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటి, 1/2 CV². సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే ఎనర్జీ ఇన్పుట్ చూద్దాం, ఎనర్జీ ఇన్పుట్. సో ఎనర్జీ ఇన్పుట్ టు ద సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నోటేషన్స్ చెప్తున్నాడు, వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద పాయింటర్. సో ఇంక్రీజెస్ ఫర్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ డివికి ఏంటంటే మన డిఫ్లెక్షన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ థీటా ఇంటూ డి థీటా. అంటే సో మనకి డిఫ్లెక్షన్ సి కి వి కి డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తున్నాడు, ఓకేనా, రైట్. సో వెన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటర్ కరెంట్ ఫ్లోస్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఫార్ములా, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, dQ/dt. క్యూ అంటే ఏంటి, సివి, అవునా. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంది కదా, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సివి అని చెప్పేసి మనం ఎప్పటి నుంచో నేర్చుకుంటున్నాం. సో వేర్ మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయనమ్మా, బోత్ ఆర్ వేరియబుల్ కాబట్టి dC/dt ఇంటూ వి ప్లస్ సి ఇంటూ dV/dt. ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏమొచ్చింది మనకి, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఐ వచ్చేసింది, మనకి ఎనర్జీ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి, పి ఇంటూ టీ. పి ఇంటూ టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, పి అంటే ఏంటి, వి ఇంటూ ఐ. ఆల్రెడీ ఐ వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను, వితో మల్టిప్లై చేద్దాం, వితో మల్టిప్లై చేద్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దామా, ఇదిగోండి. సో బోత్ సైడ్స్ నేను వితో మల్టిప్లై చేస్తా, వి ఇంటూ ఐ డిటితో మల్టిప్లై చేస్తా, అవునా. సో ఇక్కడ చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఏం చేస్తాను ఇక్కడ వి డిటి, ఇదిగో వి డిటితో మల్టిప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకు ఉంది ఇక్కడ dC/dt వి అంటే ఇక్కడ వి డిటితో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, V² ఇంటూ డి థీటా, అవునా. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ సి ఇంటూ VDT అంటే సివి డిటి, డిటి క్యాన్సిల్ అయిపోవచ్చు, మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మనం, అవునా. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేసాను, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేసాను. వి గాట్ VIDT ఈజ్ ఈక్వల్ టు V² ఇంటూ DC, ఓకేనా. V² ఇంటూ DC ఎందుకంటే డిటి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సివి డివి అవుతుంది, అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని మెన్షన్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అంటే ద ఎనర్జీ ఇన్పుట్ టు ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మన కాన్సెప్ట్, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్ ప్లస్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ
సో మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే టీసీ ఇంటూ డి తీటా, టీసీ ఇంటూ డి తీటా అని నోట్ చేస్తాను మెకానికల్ ఎనర్జీ, అవునా. సో ప్లస్ మనకేంటి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటీ ఇదంతా ఒకటి. సో ప్లస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ కెపాసిటర్, కెపాసిటర్ అంటే ఇదిగోండి చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ఫర్ ఏ డివి వాల్యూ తీసుకొస్తున్నాను. అదేంటి 1/2 CV స్క్వేర్, CV స్క్వేర్, సి అంటే చేంజ్ ఇన్ కెపాసిటీ తీసుకోవాలి కదా, సి ప్లస్ డిసి ఇంటూ వి ప్లస్ డివి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 CV స్క్వేర్ టోటల్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ కెపాసిటర్, అవునా. సింప్లిఫై చేయండి, దీన్ని సింప్లిఫై చేసేసి హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ రిమూవ్ చేసేస్తే, హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటంటే సో డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి, రిమూవ్ చేసేసేయండి. ఇదిగోండి సో డివి స్క్వేర్ అంటే డివి ఇంటూ డివి డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ రెండు ఉన్నాయి అంటే రిమూవ్ చేసేయండి, ఇది రిమూవ్ చేసేసేయండి, డివి స్క్వేర్ ఇది కూడా రిమూవ్ చేసేసేయండి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ నోట్ చేసుకుంటే we got that is the change in stored energy is this is let us say equation number 2 అనుకుందాం. సో let us say this is mechanical energy అంటమ్మా equation number 3 అనుకుందాం. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇక్కడ నోట్ చేశాను, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెపాసిటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఇదేంటమ్మా టీడీ ఇంటూ డి తీటా అంటే టీసీ, అంటే టీసీ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే వాడు టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ సో ఎఫ్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ లా నోట్ చేసాడు అంతే. ఇది దిస్ ఇస్ టీసీ అనుకోండి, ఓకేనా. సో సారీ టీడీ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ కదమ్మా, సారీ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్, దిస్ ఈస్ డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ టీడీ ఇంటూ డి తీటా. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇక్కడ చూడమ్మా ఇదిగోండి ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, అవునా. 1/2 వి స్క్వేర్ డీసీని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ డి తీటా ఇంటూ డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతే 1/2 వి స్క్వేర్ ఇంటూ డిసి అవుతుంది, అవునా. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి టీడీ కావాలి. సో టీడీ కావాలంటే మనకి ఏంటమ్మా 1/2 వి స్క్వేర్ ఇంటూ డిసి బై డి తీటా, 1/2 వి స్క్వేర్ డిసి బై డి తీటా. సో అది కొన్ని నోట్ చేశాను, టీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2 వి స్క్వేర్ డిసి ఈజ్ బై డి తీటా, అది ఓకేనా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అడగనమ్మా, ఓకేనా. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట, deflecting torque equation, right. So coming to at steady state condition, same policy, that is at steady state condition ఏమవుతుంది చూద్దాం. at steady state condition మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు TC is equal to ఏంటమ్మా KC into theta. సో దెన్ TD ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏంటి 1/2 V square DC by D theta. ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి ఈక్వేషన్. TC అంటే ఏంటి KC into theta నోట్ చేశాను ఇక్కడ, ఓకేనా. TC is equal to TD. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకు కావాల్సిన డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద పాయింట్, theta is equal to KC ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి 1/2 V square DC by D theta. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. మనకి ఆల్రెడీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అమ్మ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనకి ఏమొచ్చింది theta is equal to 1/2 KC I square DL by D theta వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే DC by D theta V వోల్టేజ్, ఓకే. సో అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటమ్మా, సో దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ AC అండ్ DC ఆల్సో, ఓకేనా. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ వోల్టమీటర్స్ ఏంటంటే యూజ్ టు మెజర్ AC అండ్ DC వోల్టేజెస్, ఓన్లీ వోల్టేజెస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిర్ ఇస్ నో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎర్రర్స్ ఉండవు మనకి, ఓకేనా. హిస్టరీస్ లాసెస్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. నో స్టే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎర్రర్స్, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనకి ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. సో హై వోల్టేజ్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. పవర్ కన్జంప్షన్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్, చాలా తక్కువ, ఎందుకంటే వోల్టేజ్ ఎక్కువ పెరిగే కొద్ది పవర్ లాసెస్ మనకు తగ్గుతుంది, అవునా. సో అది కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ, ఓకే. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్కేల్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా థీటా ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు వి స్క్వేర్. అంటే వి స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ప్రపోర్షనల్ టు వి కాదు. స్టెప్ ఇన్పుట్ స్టెప్ అవుట్పుట్ రావాలంటే సింగిల్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే సింగిల్ వాల్యూ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. బట్ ఏంటంటే సింగిల్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. అందుకేంటంటే స్కేల్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్, రైట్. సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ వోల్టమీటర్స్ లో మనం రెయిన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే కాస్ట్ ఎక్కువ, ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట, ఓకేనా. సో ది 2 టాపిక్స్ మనం ఏంటంటే కవర్ చేసాం ఇక్కడ. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ ఆస్క్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.